सत श्री अकाल, मैं सोम सहोता ते तुसी वेख रहे हो A1 पंजाबी TV। खबरां दे इस बुलेटिन विच आप सब दा स्वागत है। मारदे हां सुर्खियां ते एक नज़र। BDPO जसवीर कौर दे खिलाफ पत्रकारां ने खोलिया मोर्चा। लोक सभा मैंबर मनीष तिवाड़ी ने लोकां दियां सुनियां मुश्किलां। साबका क्रिकेटर यशपाल शर्मा नहीं रहे। अध्यापक जथेबंदियां ने साड़े पंजाब सरकार दे पुतले। कर्जे तो परेशान नौजवान किसान ने की खुदकुशी। पावर कट तो किसान ने परेशान, रब ने सुनी फरियाद। बेरोजगार अध्यापकों ने अपनी मंगां नूं लैके घेरिया मोती महल। स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोकां नूं कीता जागरूक। संयुक्त किसान मोर्चा वालों केंद्र सरकार ते भाजपा खिलाफ खोलिया मोर्चा। अकालियां ने भगवंत मान दे घर दे बाहर कीता जोरदार प्रदर्शन। ते हुण खबरां विस्तार नाल। खबर लैंदे हां अमृतसर साहिब तो। BDPO मैडम जसवीर कौर के खिलाफ पत्रकारों ने इस करके मोर्चा खोलिया कि उन्होंने एक पत्रकार के कोलों एक खबर लगवाई सी और जिस खबर दे विच किते ना किते लिखिया होया सगा कि जिहड़े जंडियाला गुरु के पत्रकार ने ये ब्लैकमेलर ने। इस तो नाराज़ होए पत्रकार भाईचारे वालों कालियां झंडियां दिखा के BDPO मैडम जसवीर कौर का उन्होंने विरोध किया है। इस संबंध विच उन्हां नाल की गलबात हुई है, आओ सुनते हैं। अज का रोज़ प्रदर्शन इस सिलसिले ही भी बीते दिन ही 2-3 दिन हो गए मैं इत्थे आया हाँ। दफ्तर कोई काम ही BDPO साहब के दफ्तर अंदर मैं जो वेख्या कि सारे ही कमरे इन्हों के क्लर्क वगैरह कुर्सियाँ खाली ही। इन्हों के फिर मैं दफ्तर च वड़न लग्या, बाहर 2 बैठे मुंडिया ने पूछा भी मैडम अंदर है, वो कहते नहीं मैडम सवेर दे नहीं आए। ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ BDPO ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਵਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ BDO ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੀ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲੇ। खबर लेने कुराली तो। लोक सभा मैंबर मनीष तिवाड़ी पहुंचे उन्हां लोकां विच जिन्हां लोकां नूं सचमुच उन्हां दी मदद की जरूरत है और उन्हां लोकां दीयां मुश्किलां भी उन्होंने सुनिया। इस समय उन्हां दे नाल कांग्रेस के बहुत सारे आगू भी नाल सन, पर सवाल इत्थे है कि जो उन्होंने मुश्किलां सुनिया ने उन्हां नूं हल कदों कीता जावेगा। लोग परेशान ने और परेशान लोकां ने अपने दुख नूं बयान किया है और किस तरह ये लोग आपे चो बाहर होए अपने दुखों नूं लैके। आओ मारदे हां इस पूरी खबर ते नज़र। ऐदा है कि आज जीती पटियाला जी ने और साडे बाकी साथियों ने इत्थे एक पब्लिक मीटिंग दा रखी हैगी और उस पब्लिक मीटिंग शिरकत करने वास्ते मैं और जगमोहन कंग साहब और सारे साथी इत्थे आए हैं। सर जिहड़ा कि पंजाब गौरमेंट करिए की गल करिए या कांग्रेस की गल करिए उस एक बड़ा फेरबदल कैबिनेट में होने जा रहा, इसका की कारण है कि जिहड़ी है आपसी फुट बहुत ज़्यादा बन गई। देखो इदा है कि कांग्रेस कोई आपसी फुट नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक है, एक मुठ होकर चोण लड़ूगी। 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने वधिया काम किया है। जे कोई मंत्रिमंडल फेरबदल होगा कैप्टन साहब के अधिकार क्षेत्र की गल हैगी है, उस ते मेरा कोई बयान देना बनता नहीं है। खबर लेने लुधियाने तो। साबका क्रिकेटर यशपाल शर्मा नहीं रहे। दसिया जा रहा कि सवेरे दिल का दौरा पैण कारण उन्हां दी मौत हो गई
ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1983 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਨ ਔਰ ਅੱਛੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਰਾਂਝੀ ਟਰਾਫੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਖੇਡਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਕਲੱਬ ਦੀ ਰਾਂਝੀ ਟਰਾਫੀ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ ਡੇਟ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 1986 'ਚ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ 1983 ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਸਕੋਰਰ ਸੀ ਉਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਖੇਡਿਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਸੀਂ। ਯਾਦ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ? ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਦਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ। ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ MPA ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ NP ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੇਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਮਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਦਿਨ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ। 9 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਉਸ 9 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਔਰ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ 5 ਲੱਖ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ।
ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਹਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਗੱਪਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸਪਰੇਅ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪੀ ਗਿਆ, ਖੇਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਕੇ ਉਹਦੀ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਰਜ਼ਾ 5 ਲੱਖ ਹੋਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੇਕਾ ਸਿਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਖੇਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸੀਸੀ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ 1 ਰਾਤ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਈ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਤਾ ਜੀ। ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ। ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਉਸੇ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਕਦਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਨਾ ਕੁਛ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਂਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਬੱਤੀ ਦੇ ਕੱਟ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਮੋਟਰਾਂ ਟੂਬਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਬੱਤੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬੱਤੀ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਆਪ ਫੇਸ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਫੇਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਈ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੰਮੀ ਆ ਫੇਰ ਬੰਦ ਹੈ ਟੂਬਲਾਂ ਵਾਲੀ। ਨਹੀਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਈ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁੱਕ ਝੋਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਿ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟ ਲੱਭਦਾ, ਧੋਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਾਣੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 40-45% ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੂਨ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੌਨਸੂਨ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ 15ਵਾੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਆ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਨੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਕ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾਨੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। 5 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 5 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇ 500-600 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ, ਔਰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਖੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਨਾ ਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 12 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਹਾ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਸਾਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇਗੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਲਿਫਾਫੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਜੂਟ ਦੇ ਬੈਗ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਫਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਡਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਐਮਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 500 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਸ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਵਾਈ ਵੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ। ਇਹ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਰੇ ਅੱਜ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ 57-58 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੁਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਧਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕਣਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਰੀਬ
ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੰਦਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੋਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵਧੀਕੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿੰਡ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾ ਸ਼ੇਰੀ ਆਕੜੀ ਤਾਤੂ ਮਾਜਰਾ ਪਾਵਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਦਨਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਹੜੱਪ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਮਾਦਨਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਜਾਲੀ ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਸੀਗਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਲੈ ਕੇ ਬਲੈਂਕ ਚੱਕ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌੜਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵੀਆਂ ਕਢਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਾਰ ਭਰ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਡਲ ਸੀਗੇ ਭਰੇ ਵੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 200-300 ਕਿਲੋ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪਰਚੇਜ ਕਰੀ ਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਨਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1:19 ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਸੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, 150 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰੋਕ ਮਾਰਿਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੈਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਮਰਥਕ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ, ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਖਦੇੜ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟਾ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 4:45 ਵਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਕੜੀ ਵਿਖੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ। SHO ਗੰਡਿਆ ਖੇੜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛਡਵਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਾਣੇਦਾਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ। 4 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ
ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ 300 ਤੋਂ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਗਵਾਂਢੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਪੈਗ 2-4 ਵੱਧ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਿਆ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ कि 301 अगर यूनिट हो जाते हैं तो 301 का ही बिल देना पड़ेगा। पंजाब जाके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। चलो पंजाबी हुण सियाणे हो गए, पिछली बारी इन्हां दीयां गल्लां च आ गए, कई थाई इन्हां दे गप्पां नूं एक्सपोज कर दिंदे आ मौके ते ही। बट जिहड़ी गल मैं पटिशन दी कर रहा सी, इन्हां ने कहा कि असीं पटिशन पाई नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट चों वो पटिशन की कॉपी कढ़ा के लिआया, 750 पेज की पटिशन जिहड़ी दिल्ली की सरकार वालों सुप्रीम कोर्ट च पाई गई। आ वेख लो, पटिशनर है गवर्नमेंट ऑफ नैशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सरकार वालों पाई गई है। इहदा रिट पटिशन नंबर 705 है 2021 का। ते इह पटिशन दे विच ਤੁਸੀਂ देखो कली ਇਹ ਗੱਲ नहीं कही गई कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਪੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, halt the operations of the power plants in question within 7 days, within 7 days। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ कि ये कदों बने, किवें बने, किन्ने यूनिट है, सारी डिटेल दे के ते ये कहा गया कि ये 7 दिनों के विच इन्हां नूं बंद किया जाए। ये कहते रिट पटिशन इज बीइंग फाइल्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट सीकिंग क्लोजर ऑफ द पावर प्लांट्स टिल द टाइम दे डू नॉट ओदी टेक्नोलॉजी बदलन, सारी ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਦਲਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਐਨੈਕਸਚਰ P38। ਆ ਚਿੱਠੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫॉर ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਦਾਸ ਮੀਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਪੈਰਾ ਮੈਂ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦਸਖਤ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨੈਕਸਚਰ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਲਿਖਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਇਸ਼ੂਐਂਸ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 of the Environment Protection Act 1986 to halt the operation of the power plants in question within 7 days. The citizens of Delhi cannot continue to be penalized for the inaction of various authorities. ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਆਫ ਦਾ Environment Protection Act ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਸੋਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਦਿੱਲੀਜ਼ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। पंजाब च आउंदा है तो यह गल करदा कि पंजाब के पानी के तो पंजाब का हक है। आ जदों बॉर्डर टप्पे तो नाल दी नाल उदों पटिशन पा देंदे सुप्रीम कोर्ट कि पंजाब नूं कहो जी SYL कंप्लीट करे, दिल्ली नूं पानी चाहिए। ये फिर पंजाब विरोधी चेहरा अरविंद केजरीवाल दा। ते जिहड़ी पोल्यूशन की ये गल करते हैं, मैं वो पोल्यूशन वाली गल ते जरूर तुहाडे सामने कुछ तत्थ रखने चाहूँगा। चाहे इन्होंने पराली की गल की, चाहे हुण थर्मल प्लांट बंद करने की गल की कि साडे दिल्ली च पोल्यूशन पंजाब के थर्मल प्लांट पैदा करते हैं। पहली गल तो मैं पूछना चाहना, इहो जिहा पता नहीं किहड़ी चुंबक है, किहो जी हवा है, जे बठिंडियों थर्मल प्लांट है उहदा भी धुआं दिल्ली जाता है, वो दूजे पासे रोपड़ थर्मल प्लांट है उहदा भी धुआं दिल्ली जाता है। पता नहीं दिल्ली ते की रखिया। पर जिहड़ी एक रिपोर्ट हुई है पोल्यूशन की, दिल्ली ते पोल्यूशन किन्ना कारणा करके हुंदी है। ये एनर्जी रिसोर्सिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया कि दिल्ली दे विच जिहड़ी पोल्यूशन है उहदे कारण की है। मैं तुहाडे सामने तुहाडे राहीं लोकां दे सामने रखना चाहना है कि दिल्ली दे विच जिहड़ी पोल्यूशन हुंदी है, सब तो वड्डी पोल्यूशन दा कारण 28% पोल्यूशन उत्थे दिल्ली दे वहीकल्स चों हुंदी है। तुसी दिल्ली दे वहीकल्स ते तां कोई रिस्ट्रिक्शनस नहीं लाइयां, वो तो उवें ही चली जाते हैं, तो उहनूं तुसी रोकदे नहीं। तो साडे ते साडी पराली ते भी किंतु परंतु करदे हो, साडे थर्मल प्लांटां ते भी किंतु परंतु करदे हो। उन्होंने ब्रेकअप भी किया। थर्मल जिहड़ी इन्हां दी वहीकल पोल्यूशन है उहदे चों 7% 2 व्हीलर्स, 5% 3 व्हीलर्स, 3% कार्स, 3% बसेस, मतलब सारी डिटेल दी है, बड़ी डिटेल्ड स्टडी है। दूजा वड्डा पोल्यूशन का कारण उन्होंने कहा कि जेडे डस्ट पोल्यूशन है दिल्ली च, डस्ट पोल्यूशन 18% दिल्ली की पोल्यूशन का कारण दिल्ली च डस्ट पोल्यूशन है, जिहदे चों 3% जिहड़ी मिट्टी गड्डियां तुरदियां उहदे तो आउंदी है। कंस्ट्रक्शन तो जिहड़ी इलीगल कंस्ट्रक्शन ते होर कारण है, उन्हां चों 14% दिल्ली की पोल्यूशन इलीगल कंस्ट्रक्शन ते होर कारणों तो हुंदी है। ते इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं रोकते? क्योंकि उहदे नाल जेबां गर्म हुंदियां इन्हां दी। सब तो वड्डा स्कैम इलीगल कंस्ट्रक्शन दा हिंदुस्तान च दिल्ली च है। बिना नक्शा पास कीते बिल्डिंगां बनदियां ते उन्हां नूं रोकदे नहीं। वो 14% थोड़ी पोल्यूशन का कारण है, ते पंजाब दा धुआं तुहानूं बड़ी छेती दिस जांदा है। तीजा वड्डा कारण दिल्ली दे विच इंडस्ट्री जिहड़ी है, दिल्ली दे विच नैशनल कैपिटल टैरेटरी दिल्ली दे विच 30% पोल्यूशन दिल्ली दे विच जिहड़ी इंडस्ट्री स्थित है उस कारण हुंदी है, जिहदे चों उन्हां दे भट्ठे चाहे आ जाण, उन्हां दे स्टोन क्रशर आ जाण, उन्हां दी छोटी इंडस्ट्री 14% जिहड़ी पोल्यूशन है उहनूं कंट्रीब्यूट करदी है। ते दिल्ली दे रेजिडेंशियल एरियाज 10% पोल्यूशन दे कंट्रीब्यूटर है उत्थों दे। ते फिर पंजाब दा की रह गया जी? इसी हुण तक दी अपडेट। नवीं ते ताज़ा खबरां लई जुड़े रहो A1 पंजाबी TV दे नाल।